जी एक पासे दीपक टीनू का फरार होना और दूजे पासे मंत्री का यह बयान सामने आना किस तरीके समझा जाए ते इस वेले चिरंजीव बिल्कुल उस स्पॉट ते मौजूद ने जिथों यह मन्निया जा रहा है कि दीपक टीनू फरार होया है। चिरंजीव वापस आवांगा तुहाडे कोल, तस्वीरां भी दिखाओ कित्थों फरार होने की गल की जा रही है दीपक टीनू दे, और दूजे पासे सरकार का जिहड़ा बयान हैगा मंत्री का बयान कुलदीप धालीवाल कह रहे हैं कि कुछ गल्लां अजिहियां गल्लां हुंदियां रहिंदियां ने। इसको असीं किस तरीके समझिए और फिलहाल किस तरीके के इंतजाम उत्थे कीते गए ने जिथों फरार होया दीपक टीनू। चिरंजीव बिल्कुल बिल्कुल गगन असी बिल्कुल उस जगह के उपर मौजूद हाँ जिथों कि सानू पुलिस सोर्सेस तो जी खबर मिली है कि जिहड़ा दीपक टीनू आ फरार होया। इस वक्त असी मानसा तो सिरसा रोड के उपर तकरीबन 25 किलोमीटर दूर जिहड़ा झनीर जगह उत्थे मौजूद आ। सानू पुलिस सोर्सेस ने दस्सिया कि इत्थों दीपक टीनू फरार होया। एक ए कैटागरी का जिहड़ा गैंगस्टर है, एक वड्डी गल चाहे सरकार मूँह मोड़ रही है, चाहे सवालों तो भज रहे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के वल्लों कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई, पर साडे सोर्सेस दे मुताबिक ये जगह तुहानू तस्वीरां जरूर दिखावांगे जिथे असी इस वक्त मौजूद हाँ। तुहानू जिहड़े बोर्ड दिखाई दे रहे हैं वो पंजाब नैशनल बैंक के दिखाई दे रहे होने, पर उपर तुहानू एक बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी जिस बिल्डिंग दे विच जिहड़ी जानकारी मिल रही है कि जिहड़ा दीपक टीनू आ वो इत्थे लगातार पुलिस सोर्सेस की जानकारी मुताबिक 3-4 दिनों तो आ रहा सी। CIA इंचार्ज दे नाल एक बड़े सवाल ने कि इत्थे मानसा तो तकरीबन 25 किलोमीटर दूर की कारण आउंदे सी ते अपनी निजी गड्डी दे विच जिहड़ी कि जानकारी मिली है कि ब्रीजा गड्डी दे विच इत्थे आउंदे सी। की कारण आउंदे सी? रात नूं आउंदे सी बिना किसी सिक्योरिटी तो, बिना किसी हथकड़ी तो। की कारण ने एक बड़े सवाल खड़े हो रहे ने। ते दूजे तुहानूं मैं गल दसनी चाहुंदा कि इस जगह के उपर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है। न्यूज़ 18 की टीम जांच कर रही है, पर ना ही इत्थे कोई पुलिस कर्मी है, ना ही कोई इत्थे होर मुलाजमा, कोई सरकारी अधिकारी कोई नहीं। पर इस इलाके के लोगों को भी नहीं पता कि इत्थे होया की आ। एक बड़े सवाल, ना ही कोई बोर्ड दिखाई दे रहा, ना ही कोई होटल दिखाई दे रहा, पर इस जगह तो जिहड़ी जानकारी मिली आ तुहानूं तस्वीरां भी दिखाउण दी कोशिश करांगे। असीं जाके तस्वीरां दिखाईआं ने कि नीचे बैंक आ, पर जदों असीं पौड़ियां चढ़दे आ तो उपर जिहड़े कमरे ने कमरे दिखाई देणगे। तुहानूं तस्वीरां दिखाउण दी कोशिश करदे आ कि इस जगह तो हर एक चीज़ गायब कर दित्ती गई आ। असीं बिल्कुल ग्राउंड जीरो के उपर खड़े हाँ। तुहानूं दस दईए कि इत्थे तुहानूं कमरे दिखाई दे रहे ने, वो कमरे नूं ताले लगा दिते गए ने, अंदर पखे चल रहे ने। एक बड़े सवाल खड़े हो रहे ने, कमरे नूं ताले लगे हुए ने। गल करिए तां 1 2 3 कमरे ने, 4 कमरे ने, तो चारों कमरे नूं ताले लगे हुए ने, पखे चल रहे ने। इस जगह तो सानूं जिहड़ी जानकारी मिलदी आ कि इस जगह तो दीपक टीनू फरार होया। हुण एक बड़े सवाल इन्हें कि इस जगह के उपर कोई जांच क्यों नहीं हो रही, इस जगह के उपर कोई क्यों नहीं आया। पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल खड़ा हो रहा पुलिस प्रशासन के उपर कि ये कैटागरी का जिहड़ा मुजरिम सी उन्होंने बिना सिक्योरिटी तो, बिना हथकड़ी तो इस जगह के उपर एक सिंगल परसन क्यों लैके आउंदा, की कारण बनते हैं जी गगन? बिल्कुल चिरंजीव, क्यों इत्थे लैके आ रहा है? और चिरंजीव जेकर इस लोकेशन की गल करिए, ये लोकेशन मानसा CIA विच जिहड़ा दीपक टीनू नूं रखा गया सी उस तो किन्नी दूर ये लोकेशन है, और आले दुआले जिहड़े लोग ने कि उन्हां दे नाल भी कोई गल हुई है कि ये गड्डी जिहड़ी प्राइवेट गड्डी सीगी, जिहड़ा इल्जाम लग रहा है कि CIA स्टाफ का इंचार्ज अपनी निजी गड्डी दे विच दीपक टीनू नूं लैके आ रहा सी और पिछले 3-4 दिनों तो उसनूं लिजाया जा रहा सीगा इसे थां ते, जिवें तुसीं भी दस रहे हो स्पॉट ते तुसीं खड़े हो, कि आले दुआले दे लोग भी इस गल की तस्दीक करते हैं। जिस वेले सारा कुछ बंद हो जाता सीगा उस तो बाद उसनूं इत्थे लैके आया जांदा सी। देखो गगन, जो तुसीं सवाल किया कि चाहे लोगों दी अखां बंद हो जांदियां ने, चाहे लोग बंद हो जाते हैं, पर जिहड़े कैमरे ने कैमरे बंद नहीं होंदे। बिल्कुल पौड़ियां दे उपर CCTV कैमरा लगे होया पहला तुहानूं दिखाई दे रहा होगा। दूजा कैमरा ये बैंक के ATM के बाहर लगे है, तीजा कैमरा ATM के अंदर लगे होया। तो ये जगह कोई सुनसान इलाके दे विच नहीं हैगी। तुहानूं तस्वीरां दिखावांगे, ये जगह कोई सुनसान इलाके दे विच नहीं हैगी। मानसा तो सिरसा रोड के उपर 25 किलोमीटर जदों आपां जाने आ तां उदों झनीर नाम का जिहड़ा एक कस्बा आउंदा जिथे असी इस वक्त मौजूद हाँ।
ਕੈਮਰੇ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੌਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਨਸਾ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹ ਅਗਰ ਹੋਟਲ ਆ, ਇਹ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਗਗਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਆਮਲਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ। 10 ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ, 10 ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਨਜੀਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਚਲੋ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈਗੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਝਨੀਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ, ਝਨੀਰ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਮਾਨਸਾ ਸਿਰਸਾ ਰੋਡ ਤੇ ਝਨੀਰ ਏਰੀਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਪੀਐਨਬੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਪੀਐਨਬੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੇਠ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਚਰਨਜੀਤ, ਸਵਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਝਨੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਸਿਰਸਾ ਰੋਡ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਝਨੀਰ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ? ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ। ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਨਸਾ, ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨਸਾ, ਤੇ ਮੇਨ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਸਬਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ।
ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਏਰੀਆ ਤਕਰੀਬਨ 7, 7:30, 8 ਵਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਂਡੇ ਤੋਂ ਉਰੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੈਮਰੇ, ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2-3 ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ HDFC ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਧਰ HDFC ਬੈਂਕ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ, ਲੋਕ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ CCTV ਨਹੀਂ ਫਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਗਗਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਨਜੀਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਦ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਰਫਤ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ, ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਘਟਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਘਟਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਘਟਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਘਟਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ
ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ 19-21 ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਚਰਨਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਝੁਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ। ਚਰਨਜੀਵ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਨਜੀਵ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈਏ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕਿ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚਰਨਜੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਠਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਥੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਰਸਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਝਨੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗਗਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਤਾਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਗ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਨੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਟੈਰੇਸ ਆ, ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਚੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਸਬਾ ਝਨੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਗਗਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਲੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਚੱਲਦੇ ਪੱਖੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਬਚਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਟਕਦਾ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਗਗਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल हर एक तस्वीर ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਏ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ CIA ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਚਰਨਜੀਤ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਿਲਕੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ? ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਲਕੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ओरिजिनली इस थां दा मालिक कौन है? की कोई जानकारी मिल पाई है इस तरीके की चिरंजीव? देखो गगन, कोई पक्की जानकारी तो नहीं मिली पर नज़दीकियों के वालों कच्ची पक्की जानकारी मिल रही है क्योंकि सरकारी मुलाजम है परसन जिसने बैंक नूं भी ये जगह दी हुई है, उपर भी जो कमरे बनाए हुए हैं। पर आप अगर गल करिए तो देखो एक छोटे मोटे चोर नूं भी अगर किसी अदालत या किसी जांच के विच लैके जाया जाता तो प्रोटोकॉल होंदे ने, कुछ कानून बने होंदे ने कि एक सिक्योरिटी नाल हथकड़ी लगाई जाती है, 4 या 5 सिक्योरिटी गार्ड। पर एक ए कैटागरी का गैंगस्टर उन्होंने लैके जाया जाता जदों दा जिवें आपां पहला भी कवरेज करते रहे लॉरेंस की आप गल करिए बिश्नोई की तो उन्होंने लगातार इधर उधर लैके जाया जाता। पूरा सिद्धू मूसे जी मामले की जांच की जाती है तो पूरी सिक्योरिटियां दी गड्डियां बड़े बड़े अफसर सरकारी अधिकारी नाल हुंदे ने, कैमरे दे विच रिकॉर्डिंग हुंदी आ। पर उसे दा साथी उसे दे बराबर उहदे प्रदोष लगे हुए ने, उसनूं गुरगा भी नहीं कहा जाता। तो आपां जिहड़ी विचों जानकारी दे रहे हैं कि उसनूं सिखाउण वाला बंदा, उहदे हत्थ 'च बंदूक फड़ाउण वाला बंदा, तो उस गैंगस्टर नूं आराम दे नाल बिना हत्थ कड़ियां तो लिया
ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਦੀਪਕ, ਜੋ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਕਈ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ 2 ਦਰਜਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਖੁਲਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਹ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੀਸਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ATM ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਇਸ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਗਗਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ ਨਹੀਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਦੀਪਕ ਟੂਨੀ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ ਗगन। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਸਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ A ਗੈਂਗਸਟਰ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, 10 ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, 14 ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਜਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਰਨਜੀਵ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਵ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਝੁਨੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਨੀਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਝੁਨੀਰ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਔਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਆ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਝੁਨੀਰ ਏਰੀਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਰਨਜੀਵ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਮਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਚਰਨਜੀਵ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੱਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਸੇਫਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਚਰਨਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਵ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨੋਜ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਰਨਜੀਵ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝੁਨੀਰ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਝੁਨੀਰ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਝੁਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਮਨੋਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਾਂ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ?